Sri Guru Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apada Karuna Purani Apada Karuna Purani Sri Chaitanya Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apada Karuna Purani Sri Nityanandan Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apada Karuna Purani Sri Advaitanya Saranam Gacchami Saranam Gacchami Apada Karuna Purani Sri Guru Saranam Saranam Gacchami Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Nitam Tam Shajivam Shadvaitam Shadadhutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Nitam Ajanulambita bhujo kanakavadato Sankirtanaikapitaro Kamalayatakshu Vishwambharo Dijavaro Yugadharmaparo Vande Jagatpriyataru Karunavataru Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savityaya Saputraya Sakalatraya Te Namaha Varahapirabhiraman Mrigamagatilakam Kundalakram Takandan Kanjakshan Kambukantam Smita Sudhakamukham Swadhavina Tadinam Shyamam Shantam Tribhangam Ravikaravashanam Bhushitam Vaijayantya Vande Vrindavanastham Yuvati Satavritam
ब्रह्मगोपालवीशम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतीतपि मत्सर्वस्य पदाम्भुजो श्रीराधामदनमो श्रीराधामदनमो श्रीराधामदनमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातराजुवाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै जय। बद्धे वितनुते भक्तिं मूर्खमावर्तयेत् श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रावणगोपालकं प्रभुं। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां महत्या श्रीमद्भागवतामृतं मधुरं मधुरमीतं मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमपरिनिधत्फलं चित्स्वरूपं शक्रीरपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भृगुवरनरमात्रं कारय कृष्णनाम। ऋषयौ तु प्लायेनल्पयशक्यक्लावस्मिन् युगे जना मन्दाशु मन्दमतय मन्दभृक्षाजुपद्रता भुरिनी भुरिकर्माणि शतव्यानि विभागत अत साधुक्षारं समुद्धृतमनीषया।
ফিরে পাওয়া বক্সের সামনে থেকে সরে যাও। নিখিল রসিক ভগতগণ, সেই পরমহংস চূড়ামণি পরম তরুণ শ্রীল সুপদী পুষ্পাঞ্চরণ ব্রহ্ম সাপাভিভূত মহারাজ সিরাজ চক্রবর্তী পরীক্ষিত মহাশয় স্বরূপে সেই হস্তিনাপুর গঙ্গা তীরে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত করে মহারাজ পরীক্ষিতের ঐকান্তিক প্রশ্নের উত্তরে পরিবেশন করলেন নিখিল শাস্ত্র মথিত নবনীত বেদব্যাসের মহাতপস্যার ফলস্বরূপ অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত। সনাতন ধর্মের আদি তীর্থস্থান নৈমিষারণ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে কৃপাপুষ্ট হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন। তার মানস পুত্র বৃন্দ, সেই উত্তরে তার মুনি ঋষি বৃন্দ তারা বললেন, হে পিতা, আমরা কোনো ঐশ্বর্য চাই না, আমরা ভোগ চাই না, আমরা সাধন ভজন করতে চাই। কোথায় সাধন করলে আমরা সাধনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করব? একটা স্থানের মহিমা আছে, সব জায়গায় একরকম ফলাফল পায়। ধরো আমাদের যে নিয়ম সেবা মাস আসে, ব্রতের মাস আসে, এই যে আগামীতে পুরুষোত্তম মাস আসছে, যে সময়গুলো সাধন ভজনের জন্য শ্রেষ্ঠ, তখন সাধন ভজন করতে মানুষ যায় কোথায়? ভক্তবৃন্দ, হ্যাঁ, তা তো শুনেছ যে একটুখানি সাধন ভজন করবো ঢাকা যায়, কেউ বলেছে সাধন ভজন করবো তাহলে নরসিংদী যাবে। পুণ্যক্ষেত্রে মানুষ সাধন ভজন যায়, পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থে যায়। তার কারণ সেই স্থানে পারমার্থিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, একটা মাটির গুণ বলে বস্তু আছে তো, যেমন এই বাংলাতে ধান চাষ করলে, ফসল চাষ করলে ভালো হবে। কেউ যদি আপেল চাষ করতে পারে, আপেল ধরবে কিন্তু তার সাথে ভালো হবে, ঠিক না? ঠিক সেই রকম সাধন ভজনের জন্য উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন। যে স্থানেতে ওই জাগতিক প্রবৃত্তির প্রভাব কম থাকে, যে স্থানের প্রভাবে মায়ার প্রভাব কম থাকে, যে স্থান ঋতু এবং ইন্দ্রিয়ের কারণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যে স্থানে সাধন ভজন করলে ওই সাধন ভজনের জন্য হৃদয় প্রস্তুত থাকে। ব্রহ্মা ঋষিদের কথা শ্রবণ করে একটা চক্র আনয়ন করলেন।
বললেন যে দেখো এই চক্র আমি নিক্ষেপ করছি, যে স্থানে গিয়ে এই চক্র নিমেষ প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ বিলীন হয়ে যাবে বা তার যাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাবে, জানবে সেই স্থানে তোমরা সাধন ভজন করতে পারবে। সেটাই তোমাদের সাধন ভজনের স্থান। ব্রহ্মা চক্র নিক্ষেপ করলেন, সেই চক্র ভ্রমণ করতে করতে এই অরণ্যভূমিতে এসে নিমেষ প্রাপ্ত হল। সেই স্থানের নাম হল নৈমিষারণ্য। সাধন ভজনের আদি স্থান, তীর্থস্থান। সেখানে ওই সৌনক এবং তার 60,000 ঋষি, ব্রাহ্মণ ঋষি, ওই শিষ্যবৃন্দ, তারা সাধন ভজন করছেন। করতে করতে তাদের হৃদয়ে একটা চিন্তা এলো যে আগামী যে কলিযুগ, সেই কলিযুগে মানুষের কল্যাণ কিসে সাধিত হবে। জয় নিতাই এখানে পাঠিয়েছে মন্ত্র। আগামী যে কলিযুগ, সেই কলিযুগেতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে কিসে? কল্যাণ বলতে তারা প্রকৃত সুখের সন্ধান কি করে লাভ করবে। দেবে না, দুধ জ্বালাবে। মানুষের হৃদয়ে যে চাহিদা আছে, সুখং নির্বিয়াত দুঃখং মে মাধ, আমার যেন সুখ হয়, দুঃখ আমাকে স্পর্শ না করে। সে সুখ কিরকম সুখ হবে? যে সুখের সাথে কোনো দুঃখের বিমিশ্রণ থাকবে না, যে সুখের সাথে কোনো উৎকণ্ঠা থাকবে না, হতাশা থাকবে না, বেদনা থাকবে না, শোক থাকবে না, যে সুখের মধ্যে ওই সুখ উপভোগ করতে গিয়ে কোনো বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ একটা নির্মল সুখের আকাঙ্ক্ষা। জগতে সাধারণ মানুষ কি লাভ করে না? করে তো। মানুষ সুখপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু যে পরিমাণ প্রশান্তি সে লাভ করে, যে পরিমাণ সুখ সে লাভ করে, তার চাইতে বেদনার পরিমাণটা এত বেশি থাকে, সেটা আর আস্বাদন করা যায় না। হ্যাঁ, একজন মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, তাকে বলা হলো মিষ্টি খাবে, সে বললো হ্যাঁ ভাই, আমার মিষ্টি খেতে খুব ইচ্ছা করছে। কটা খাবে? গোটা 10 দাও। একটা পাত্রে করে 10টা রসগোল্লা তাকে দেওয়া হলো। সে মিষ্টি পেয়ে ভীষণ খুশি হলো। তারপর একটা ইট দিয়ে তার পায়ের আঙুলটা খেতা দেওয়া হলো। আর মিষ্টি খেতে ভালো লাগে। তখন হাতে মিষ্টি আছে, কিন্তু মিষ্টি আস্বাদনের আর মানসিকতা থাকবে না, ওই বেদনাটা তীব্র হয়ে দাঁড়াবে। এই জগতে অবস্থাটা ঠিক সেই রকম। প্রশান্তি আছে। হ্যাঁ, একটা কথা আছে, রাজহংস বৃত্তি, কিংবদন্তি, সত্যি মিথ্যা জানি না, কখনো পরীক্ষা করেও দেখি। এই রাজহাঁসকে যদি দুধ আর জল মিশিয়ে দেওয়া যায়, রাজহাঁস জলের থেকে শুধু দুধটা নাকি খেতে পারে। হ্যাঁ, আমি সত্যি মিথ্যা জানি না। এই রাজহংস বৃত্তিটা একটা কিংবদন্তি, আমাদের সম্মুখে এটাকে প্রদান করা হয়েছে যে এই জগতে ভালো মন্দ সব আছে, তুমি ভালোটুকু নাও। একটা প্রতীক করা হয়েছে ওই সাদা ধপধপে সুন্দর দেখতে রাজহাঁসের মতো। অর্থাৎ যদি তুমি এরকমটা করতে পারো, তোমারও অবস্থা, তোমার হৃদয়ের অবস্থা ওই রাজহাঁসের মতো হবে, সুন্দর, শুভ্র, নির্মল। কিন্তু জগতে তো তা হয় না।
এই দুঃখ নিয়ে মা ভূত, আমার যেন দুঃখ না হয়, এই বস্তুটা তো মোটে হয় না। তারপর সুখের নামে অনেক সময় এমন কাণ্ডকীর্তি হয়ে যায় যে তখন মনে হয় এই নাকি সুখ, এই নাকি সুখের অবস্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব হল, কংস জানতে পারলেন তাকে যে হত্যা করবে সে গোকুল বৃন্দাবনে তার জন্ম ঘটেছে। তার ভগ্নী পুতনা তাকে আহ্বান করলেন, পুতনা বোন, তোকে তো একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ দাদা? বলে একটা কাজ কর, ওই রাত্রে ওই গোকুল বৃন্দাবনে যত ছেলে জন্মেছে সব মেরে ফেলে দিন। পারবেন? সামান্য তো তাহলে যা, শুনেছি নন্দের ঘরে একটা নাকি এরকম হয়েছে। পুতনা গোকুল বৃন্দাবনে প্রবেশ করল। ছলনাময়িত এমন অপূর্ব দেবীর মতো রূপ ধারণ করেছেন যে তার রূপ দেখে, তার চলন দেখে ব্রজবাসবৃন্দ বিমোহিত। এমন হয় এই সাক্ষাৎ কোনো দেবী হবে না। আমাদের মহারাজ অত্যন্ত পুণ্যবান, মহারাজের এই পুত্র সন্তান হয়েছে জেনে কোন স্বর্গের দেবী এসেছে মহারাজকে কৃপা করার। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, সবাই পিছন পিছন তার ভক্ত হয়ে চলতে হবে। পুতনা সোজা রাজমহলে প্রবেশ করে একদম অন্তঃপুরে, যশোদা, ও যশোদা। মা যশোমতী তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে শুনি চমকে উঠলেন। আমার নাম ধরে কি তাকে রাজপ্রাসাদ রাজরানী বলে কথা, কোনো দাসে কাছে তো নয়। হ্যাঁ, আমার নাম ধরে কে ডাকে বাবু? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখলেন পুতনা সাক্ষাৎ দেবী। বিস্মিতা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি? তুমি আমাকে চেনো না, আমি কিন্তু তোমাকে চিনি, তুমি যশোদা। হ্যাঁ, নন্দ মহারাজের তুমি পত্নী। নাকি ঠিক বলেছেন, গতকাল রাত্রে তোমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। হ্যাঁ, ওনাকে ঠিক বলেছেন। আমি সব জানি, আমি সমস্ত সমস্ত জানি। শোনো না, তোমাদের তো আমি ভীষণ ভালোবাসি, তা তোমার পুত্র সন্তান হয়েছে শুনে আমি নিজেকে বোধ করতে পারলাম না, আমি নিজেই আশীর্বাদ করতে চলে এসেছি। তোমার সন্তানকে আমি একটু আশীর্বাদ করি, নিয়ে এসো দেখি। মা যশোমতী পর্যন্ত বিমোহিতা, পুতনার ছলনা চক্রান্ত কিছু তিনি অনুভব করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে চলে এসেছেন। হ্যাঁ, তখনও নামকরণ হয়নি। একদম ইন্দ্রনীলের মতো বর্ণ, অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে, ইন্দ্রনীল বর্ণের জ্যোতি, একদম কুঞ্চিত কেশ, ডাগর ডাগর চোখ, টুকটুক করছে সজ্জিত চরণ দুটো আরক্ত লাল, হাত দুটো টুকটুকে লাল লাল। দর্শন করে পুতনারও ভালো লেগে গেল। হ্যাঁ, ও মা, কি সুন্দর তোমার ছেলে হয়েছে গো। শোনো না, আমি আজকে একে সাধারণ আশীর্বাদ না, বিশেষ আশীর্বাদ করে দেব। আজকে আমি একে স্তন্যপান করে যাব, বুকের দুধ খাইয়ে অমর করে দিয়ে যাব। পরিকল্পনা কি না, পুতনা আগে থাকতে পরিকল্পনা করে এসেছে। সে তার স্তনে তীব্র বিষ মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। ছোট্ট শিশু এইমাত্র বিষের সংস্পর্শে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।
মরে যাবে মানে চোখ বুঝে ফেলবে। তারপরে পুতনা বলবে, দেখো তোমার ছেলে কি আরামটা পেয়েছে, ঘুমিয়েই পড়েছে, যাও যাও যাও, ঘরে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। যতক্ষণে যশোদা এবং সবাই বুঝবে ছেলে আর বেঁচে নয়, তখন কোথায় বোঝে। এই হচ্ছে পরিবর্তন। মা যশোমতী তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে সামনে নিয়ে আসলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুতনার হৃদয় পরিবর্তনের জন্য একটা শেষ কৃপা করলেন, একটা মধুর হাসি হাসলেন। পুতনাও হাসলেন। মনে মনে পুতনাও ভাবল, হেসে শেষ হাসিটা হেসে নেই। ভগবানও ভাবলেন যে হেসে নাও তুমি শেষ হাসি, এরপরে তো আরম্ভ হবে। হ্যাঁ, দাও 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 দাও। মা যশোদার কোলের থেকে কেড়ে নিয়ে পুতনা স্তন্যদান আরম্ভ করলেন। দু এক মুহূর্ত পরেই পুতনার মনে হলো এই ছেলে তো সাধারণ নয়। জিহ্বার সাথে বিশেষ স্পর্শ হওয়া মাত্র যার মৃত্যু হওয়ার কথা, সে তো দিব্যি স্তন্যপান করছে, শোষণ করছে। হ্যাঁ, এমন তো হওয়ার কথা নয়। এই ভাবতে ভাবতে ভগবান তার প্রাণ বায়ু আকাশ। পুতনা অনুভব করল মৃত্যু সমাগত। আর্তনাদ করতে করতে ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে তার ভয়ানক রূপ ধারণ করলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওই পুতনাকে পরিহার করলেন। হ্যাঁ, এই জগতে কিছু সুখ আছে পুতনার মতো দেখতে, দেখে মনে হয় খুব আনন্দ হচ্ছে। প্রথম মনে হয় খুব আনন্দ হচ্ছে, খুব আনন্দ হচ্ছে, সুখ পাচ্ছি, আনন্দ পাচ্ছি। পরিশেষটা গিয়ে কিন্তু দেখা যায় এরকম ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং ভগবান তো পুতনাকে বিনাশ করেছে, কিন্তু এই জগতের সুখ আসে তোমার বিনাশের জন্য। হ্যাঁ, এই যে জাগতিক যে সুখের অবস্থা ঠিক সেই রকম। সুখম মে বিয়া দুঃখম মে মা পুত। আমার যেন সুখই হয়, দুঃখ আমাকে স্পর্শ না করে। ঘটনাটা কি, বহু চেষ্টা করেও শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। একটুও চেষ্টা করতে হয় না, দুনিয়ার দুঃখ এসে করতে পারে। প্রহ্লাদ মহাশয় তিনি যখন অসুর বালকদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তখন বলেছিলেন যে ভাই,